Ladies and gentlemen, winning isn't everything, but wanting to win, giving your best, and never giving up. That's what makes a true champion. As the famous quote says, success is not a destination, it's a journey fueled by passion and powered by determination. Today we are here to celebrate that spirit of excellence to honor those who have dared to dream, worked hard, and emerged victorious. This is the moment where effort meets recognition and talent meets applause. Dear audience, before we begin, I have a small request. Let's fill this place with energy and excitement. Whenever a name is announced, let's cheer wholeheartedly and clap louder than ever. Because every winner deserves not just a prize, but also your love and appreciation. So let's begin the prize distribution ceremony. எந்த ஒரு செயலையும் ஆர்வம் குறையாமல் நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பிங்கள். வெற்றி நம்மை தேடி வரும் என்ற பெருமிதத்துடன் இவர்கள் வாங்கிய பரிசினை அள்ளி செல்ல துள்ளி குதித்து வரப்போகிறார்கள் எம் பள்ளியின் மாணவ செல்வங்கள். Now I hand over this session to Miss Deepa Jairani ma'am to take it forward for the announcement of achievers. We are deeply honored to have the most Reverend Dr. Arokyaraj with us today. Thank you for joining us, Lord. Success becomes more meaningful when it is recognized and appreciated. And now the moment to honor the general proficiency of students from class 8th, 9th and 11th. Let's put our hands together and give them a huge round of applause as they come forward to receive their award. Class 8A, first prize goes to Arunya S. Second prize goes to Anisa A. Third prize goes to Nitishwar S. Second prize goes to Anisa A. Third prize goes to Nitishwar S. Class 8B, first prize goes to Galia Princess A.M. Second prize goes to Sana G. Third prize goes to Aparna S. Class 8C, first prize goes to Sadhana C. Second prize goes to Daya Shankar SD. Third prize goes to Madhivadani V. Class 8D, first prize goes to Monsi L. Second prize goes to Sudarshini SS. Third prize goes to Jessina Danish M. First prize goes to Madhumita MB of 9A. Second prize goes to Sri Aravindan TM of 9A. Third prize goes to Harihara Shiva M of 9A. First prize goes to Egambaram B of 9B. Second prize goes to Yalini N of 9B. Third prize goes to Sadhana G of 9B. First prize goes to Haripreeta S of 9C.
Second prize goes to Anushka S of 9C. Third prize goes to Darshan B of 9C. Anbamalar P of 11A secures first prize. Monisha I of 11A secures second prize. Darshini S of 11A secures third prize. First prize goes to Jaden Infant I of 11B. Second prize goes to Pranaya R of 11B. Third prize goes to Sudarshan S of 11B. First prize goes to Sri Varshini R of 11C. Second prize goes to Abhinaya S of 11C. Third prize goes to Nizalia Mariam Fatima N of 11C. Congratulations to all the winners. Thank you so much, Excellency, for kindly distributing the awards. Your blessing means a great deal to us. And thanks to all of you for encouraging these bright talents with your cheers. Thank you. Now, I request the dignitaries on the stage to occupy the chairs amidst the audience. Dear audience, it is said that great people don't just arrive. They inspire, they leave a mark, and they light the path of others. Today, we are blessed to have such an inspiring advocate among us, our special guest, Mr. C. Raja. With a journey marked by dedication, vision, and remarkable accomplishments, he stands as a role model, not only in his field, but also in the hearts of those they inspire. So without any delay, may I warmly invite our special guest, Mr. C. Raja, to kindly address the gathering. The stage is yours, sir. நீதி பிறக்க நீதிக்காக பிறந்தவர், எல்லா நுணுக்கங்களையும் அறிந்தவர், கருப்பு மையில் வெள்ளை தீர்ப்புகளை பெற்றுத் தருபவர், எல்லளவு பாயிண்ட் கிடைத்தாலும் அதை மலையென பெரிதாக்கி அதில் வெற்றியை தனதாக்க தெரிந்தவர், மனுநீதி சோழன் அந்த காலம் இந்த கால தலைமுறைக்கும் மனுநீதி சோழன் அவர்கள் எம் பள்ளிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் வழக்கறிஞர் திரு சி. ராஜா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாக மிக பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். வெரி குட் ஈவினிங். உங்களின் அனுமதியுடன் உங்களுடன் 5 நிமிடம். 2047க்குள்ள இந்த உலகத்தில் அதிகமான இளைஞர்களை கொண்ட நாடு இந்தியா. இந்தியாவில் உயர்கல்விகளில் 2வது இடத்தை பிடித்தது நமது மாநிலம். அப்படிப்பட்ட ஒரு இளம் சமுதாயத்திற்கு முன்னாடி எனக்கு பேசுகிறதுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இளம் சமுதாயத்தை 2 வழிகளில் கட்டமைப்பதற்காக கல்வி நிலையங்களும் கல்லூரிகளும் தினந்தோறும் அவர்களுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த 2047க்குள்ள நம்முடைய இந்த இளம் சமுதாயம் 2 இடங்களில் தடுமாறிடும் அப்படின்றதையும் நிறைய புள்ளி விவரங்களில் சொல்கிறாங்க. ஒன்று ட்ரக்ஸ், இன்னொன்று டேட்டாஸ். ஃபஸ்ட்டு பற்றி நான் நிறைய பேச வேண்டியதில் உங்களுக்கு தெரியும். இன்னொன்று டேட்டாஸ். டேட்டாஸ்ன்றது தான் நம்மளை இன்றைக்கி டோப்பமைன்ற ஒரு செக்ரியேஷன்ஸை தூண்டி ஒரு மோட்டிவேட்டர்ஸ், நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டர்ஸ், எப்பயுமே தங்களை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் வேணுன்ற எண்ணத்தை மாணவர் மத்தியில் விதைச்சிக்கிட்டே இருக்கும்.
பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நாம் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு நாலேஜஸ் என்னென்னா, ஏன் இந்த வயதில் மாணவர்கள் தடுமாறுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தில் உடல் ரீதியான விஷயங்களை நாம் சிந்திக்கணும். அதில் இந்த டோப்பமைன்ற செக்ரியேஷன்ஸை அதிகமாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளம் சமுதாயங்கள் சுரப்பதற்கு காரணம் இந்த டேட்டாஸ். இந்த டேட்டாஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எவ்ரி மார்னிங் இன்றைக்கி என்ஜினியரிங் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணப்போ நிறைய கல்வியாளர்கள் நிறைய புள்ளி விவரங்களை கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி என்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணவங்க இந்தியாவுக்கு வெளியில் வரும்போது வேறு முகமாக இருக்கும் இந்தியா. நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த டிஜிட்டல் கேஜெட்ஸ் இருக்காது. மேபி நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன்ஸ் இருக்காது, கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்காது, மேபி டிவி இருக்காது. அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய சவால், பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய சவால். என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா, எவ்ரி மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே இந்த பையன் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கானா இல்லையா, இல்லை ஸ்டமக் அப்செட் ஸ்கூல் போக மாட்டான், இல்லை ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்ல போகிறான் அப்படின்றத எவ்ரி மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே நம்மளுடைய பிரெயின் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டா கொடுக்கறதுக்கான ஒரு கருவிகள் வந்துடும். நமக்கு தெரியாமையே கண்ணாடியில் அவன் டிவி பார்க்குறதோ மொபைல் பார்க்குறதோ பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. போன வாரம் ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி நான் சொன்னது கற்பனையாக இருந்தால் ஒரு விஷயம், நம்ம ஊரில் ஒரு கார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அந்த காரில் ஏறி உக்காந்துட்டு நான் இந்த ஊருக்கு இந்த பிளேஸ்க்கு போகணும்னு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டா போதும், நோ டிரைவ், எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க வேணாம், அதுவே ரைட் எடுக்கும் லெஃப்ட் எடுக்கும் சிக்னலில் நிற்கும், என்ன டெஸ்டினேஷனோ அதை ரீச் பண்ணும், கண்ணு முன்னாடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி யுகத்தில் நாம் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த குழந்தைங்களுக்கு 2 விஷயத்தில், இந்த ட்ரக்ஸ்லையும் டேட்டாஸ்லையும் டோப்பமைன் செக்ரியேஷன்ஸை எப்படியெல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னா, இன்றைக்கி அதிகமாக பணம் தரக்கூடிய தொழில் இது அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு வருடத்திற்கு 2900 கோடி வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு தொழில் ஒரு நபருக்கு அப்படின்னா அது ஸ்போர்ட்ஸ். அந்த 2900 கோடி வருமானத்தை ஒரு நபர் ஒரு மினிட்டுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணால், ஒரு நிமிடத்திற்கு அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 கோடி ரூபாய் வருமானம் வரக்கூடிய இந்த தொழிலாக இருக்கிறது. இந்த விளையாட்டுத்துறையில் அல்லது ஒரு குழந்தை தன்னுடைய இந்த டோப்பமைன் செக்ரியேஷனை மடைமாற்றம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், அவங்களோட சேர்ந்து கிரவுண்டில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க. நம்மளுடைய இந்தியாவில் 600 கோடி சம்பாதிக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்கள் இந்த நம்முடைய இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க. அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக நம்முடைய திருச்சிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் உண்டு. இதெல்லாம் நாம் ஈஸியாக கடந்து போயிட்டோம். ஏன்னா எங்களுடைய ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸை நான் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையான ஒரு கல்வி நிறுவனமாக இங்கே உருவாகி உள்ளது. அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் உங்கள் குழந்தைகள் இருக்கும்போது உங்கள் குழந்தைகளும் இப்படி ஒரு இடத்தை அடையணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படணும்னு என்னுடைய வேண்டுகோள். ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் 2 முறை ஒலிம்பிக் சாம்பியன்ஸ், ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்துக்கிறதுக்கு 2 முறை ஒரு பொண்ணு நம்ம இந்தியாவுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் திருச்சியிலிருந்து நம்ம அண்ணா ஸ்டேடியத்திலிருந்து தான் போயிருக்காங்க. ஸோ உலக நாடுகள் 200 மேற்பட்ட நாடுகளில் உலகின் மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு துறையில் நம்மளுடைய ஊரிலிருந்து நம்மளுடைய மண்ணிலிருந்து ஒரு பெண் 2 முறை அந்த போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஊரில் ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியம் வரப்போது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது. நம்ம நாட்டில் இன்னும் 2036 ஒலிம்பிக்கை நடத்த போகிறாங்க. இது இல்லாமல் நாம் இந்த சிந்தட்டிக் தொழில்நுட்பம், செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சைடு அறிவார்ந்த விஷயங்களையும் நம்மளுடைய நாடு நகர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது, ஆசிரியர்களோடு எப்படி பெற்றோர்கள் கை கோர்ப்பது அப்படின்ற விஷயத்தை மட்டும் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிவிட்டு நான் போயிடுறேன். ஆசிரியர்களுடைய வேலை என்னவா இருக்க முடியும்னு சொன்னால், நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த இடத்துல நாம் வெற்றியை தவற விட்டோம், எந்த இடத்துல நம்ம சிறு விஷயங்களாக மாறிட்டோம். எப்போ இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்போமோ அப்போ சொல்லியிருப்போம், இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் முன்னாடி போயிருந்தா ரைட். எல்லா புள்ளி விவரங்களும் சொல்லுது, நாம் எப்பொழுது எந்த விஷயம் போதும் என்று நினைக்கிறோமோ, ஒரு உடற்பயிற்சியாக இருந்தால் 4 புல்லப்ஸ், ஒரு புக்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு 1 மணி நேரம், சாப்பிட்றதா இருந்தால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு, எப்போ ஒரு மனித மூளை போதும் என்று நினைக்கிறதோ அது அந்த மனித மூளையின் வெறும் 40% தான். அந்த 40% எப்பொழுது போதும் என்று நினைக்கிறோமோ அப்பொழுது அதில் 2 மடங்கு அல்லது 2%, ஒரு 2 பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும், அல்லது 2 புல்லப்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போடணும், அல்லது ஒரு 200 மீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா நடக்கணும். அப்படி எடுக்கும்போது பெற்றோர்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கற்றுக் கொடுங்க. இன்றைக்கி தேவை மென்டல் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ். எவ்ரி மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய செக்ரியேஷன், ஹார்மோன் செக்ரியேஷன்ஸை ரெகுலரைஸ் பண்ணுறது, மானிட்டர் பண்ணுறது மட்டும்தான் டீச்சர்ஸோட வேலை. தட் மீன்ஸ் இந்த மூளை வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது
என்ன விஷயத்தை உள்ளே கொடுக்கணும், அதை எப்படி மெமரிஸில் வச்சுக்கணும், எப்படி அரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்த ஸ்கூல்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்துரும். அங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க. 800 கோடி கொண்ட இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு உசைன் போல்ட்டை தான் நம்மளால் கண்டறிய முடிஞ்சிச்சு. 140 கோடி கொண்ட இந்தியாவில் ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர், ஒரு விராட் கோலி, ஒரு தோனியை தான் கண்டறிய முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்மளுடைய ஸ்கூலில் நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாரும் விராட் கோலியாவோ, எல்லாரும் சச்சின் டெண்டுல்கராவோ, எல்லாரும் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள்ஸாவோ வந்துடும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய பிஷப் சொல்லிட்டு போனாங்க, வெற்றி மட்டுமே ஒரு இறுதி அல்ல அப்படின்றதுடைய உள்நோக்கம் என்னென்னா, நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இங்கே டீச்சிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் உங்கள் குழந்தைகள் அச்சீவர்ஸாக இருக்க முடியும். இதை கண்டறிவது மட்டுமே பேரண்ட்ஸோட வேலை. அப்போ என்ன பண்ணணும் அவனா, அந்த குழந்தைகளோட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு படி அப்படின்னா படிக்கிறது இல்லை, இது போதாது, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நட, அல்லது இன்னும் ஒரு 2 பேப்பர் படி, அல்லது காலையில் ஒரு 5:30 எந்திரிச்சிரு, ஒரு 5:20 எந்திரிச்சிரு, ஒரு 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு அப்படின்னு அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணி அவங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தனை கொடுக்கும்போது சில நேரங்களில் தோல்விகள் மட்டுமே தொடர்ச்சியாக இருந்து விடாது. அந்த தோல்விகளை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மாறனா, அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணனா அப்படின்னு அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கள். இந்த டோப்போமைன் செக்ரியேஷன்ஸை குறைக்கிறதுக்கு டிஜிட்டல்ஸ் சொல்லக்கூடிய மொபைல் ஃபோன்ஸ், டிவி, லேப்டாப்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க. இந்த ரெகுலரைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் பேரண்ட்ஸும் நிறைய தேடி கூட முடிஞ்சால் படிங்க. இந்த குழந்தைங்களுடைய டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு என்ன முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னா, அந்த குழந்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதோ, அல்லது அந்த குழந்தை ஏதோ சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதோ, அந்த குழந்தையோட வளர் இளம் பருவத்தில் இந்த டிஜிட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டோன், நம்ம ஆப்பிள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணால் ஒரு வாய்ஸ் வரும். அந்த வாய்ஸ் ஒரு சிலருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹே சிரி அப்படின்ற ஒரு வேர்டை பயன்படுத்தினா தான் அதுக்குள்ளே, அந்த மொபைல் ஃபோனுக்குள்ளே நம்மளால் பேசவே முடியும். அதோட மீனிங் என்ன அர்த்தம்னா, வாய்ஸ் ரெக்கக்னைசேஷன்ஸ். அது ஒரு மெஷின் லேர்னிங். அந்த ஃபோன்றது ஒரு மெஷின் லேர்னிங். நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் படிச்சுட்டு ஐடி போனால் அதுதான் செய்வாங்க. அந்த மெஷினுக்கு என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நாம் பேசுவதை சேகரிக்கணும். அதே மாதிரி உலகத்தின் 5 நாடுகள் நம்மளை காமர்ஸ் பண்ணுவாங்க, மார்க்கெட்டிங் பண்ணி நம்மக்கிட்ட விற்கணும். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வடிவேல் பாணியில் சொன்னால் மதுரமல்லின்னு நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து ஃபோன் விற்கும். எனக்கு திங்கக்கிழமை என்ன பிடிக்கும், செவ்வாய்க்கிழமை என்ன பிடிக்கும், புதன்கிழமை என்ன பிடிக்கும், சாட்டர்டே நைட் ஆச்சுன்னா நான் என்ன செய்வேன், சண்டே ஆனால் என்ன செய்வேன்றது என்னோடய ஃபோனுக்கு தெரியும். ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னோட மெஷின் லேர்னிங். என்னோட கேரக்டர்ஸ், என்னோட பிஹேவியர்ஸ் எல்லாத்தையும் அது லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஃபோனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஒரு அறிவார்ந்த சமூகத்தை, இந்த 70% கொண்ட இளைஞர்களை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ட்ரைனிங் முடிச்சதாக சொன்னாங்க, எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்மக்கிட்ட புகுத்தும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியதில் இந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஏன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கிட்டும் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன்னு சொன்னால், ஈஸியாக மாற்றம் செய்ய முடியும். ஏன் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேன்றாங்க, ஏன் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னா, பேரண்ட்ஸையும் டீச்சர்ஸையும் தாண்டி ஒரு மோட்டிவேட்டர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தேவைப்படுது. அந்த மோட்டிவேட்டர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவனுக்கு சுற்றியுள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸால் கிடைக்கல, சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவுகளால் கிடைக்கல அப்படின்னா, அவன் 2 விஷயத்தை தேடி போகிறான். ஒன்று ட்ரக்ஸ், இன்னொன்று டேட்டாஸ். அப்போ இந்த ட்ரக்ஸும் டேட்டாவும் இந்த டோப்போமைன் செக்ரியேஷன்ஸை அதிகமாக உருவாக்காமல் முக்கிய காரணமாக நாம் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது கடினமாக உழைப்பதற்கு அவர்களுக்கு சொல்லித்தரணும். இன்றைக்கி குழந்தைகளை இலகுவாக வளர்ப்பதற்கும் கடினம் தெரியாமல் வளர்ப்பதற்கும் நாம் நிறைய முயற்சி பண்ணுகிறோம். ஆனால் கடினமாக வாழ்வதற்கும் கடினமாக உழைப்பதற்கும் சொல்லித்தரணும். 10 மணிக்கு சாப்பிட்றோமா, ஹாலிடேஸில் ஒரு 10:30 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு, ஒரு 11 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு. இன்றைக்கி பிரியாணி வேணும்னு கேட்குறானா, இல்லை ஒரு நாள் தள்ளி போடுங்க. ஒரு டூர் போகணும்னு கேட்குறாங்களா, ஒரு எக்ஸாம்ஸ் 1 மாதம் தள்ளி போங்க. அந்த கடினமான சூழ்நிலையை அந்த குழந்தை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கணும். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், எல்லாரும் அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்திருப்போம். எப்பொழுது வறுமையையும் கடினத்தையும் உணர முடிகிறதோ, அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் கல்வி கற்பதை விட இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் அழகாக டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எப்போ வேணாலும் அந்த குழந்தை சாதிக்கும். சாதித்தவர்களுடைய ரிசல்ட் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கினானா கடைசி மார்க் வாங்கினான்றது முக்கியம் இல்லை. ஆனால் எப்பொழுது தன்னை உணர்கிறானோ, ஒரே விஷயம் உங்களுக்குள்ளும் பெற்றோர்களுக்குள்ளும் மாணவர்களுக்குள்ளும் இல்லைனோ, அவங்க தான் ஹீரோ, அவங்க தான் ஹீரோயின் புரிய வைக்கணும். தட் மீன்ஸ் சூப்பர்மேன் அவன் தான்,
ஸ்பைடர்மேன் அவன் தான். அவனுக்கு அவனே ஆறுதல் சொல்லிக்கணும். நான் தோத்துட்டேனா, நான் ஜெயிக்கணும். எனக்கு இது வரலையா, நான் தான் முயற்சி பண்ணணும். என் பேரண்ட்ஸ் இதுக்கு சொல்லி தரலையா, நான் தான் கற்றுக்கணும். டீச்சர்ஸ் எனக்கு இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையா, நான் தான் லேர்ன் பண்ணணும். ஏனென்றால் கடினம் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம், யாருக்கும் தவிர்க்கவே முடியாது. எதுவும் இலவாக கிடைக்காது. இயற்கையின் நியதி ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, கேட்பதை விட குறைவாக கிடைப்பது மட்டுமே இயற்கையின் நியதி. எனக்கு 1000 ரூபாய் வேணும், 1 லட்ச ரூபாய் வேணும், 1 கோடி ரூபாய் வேணும், கார் வேணும், நோ, கிடைக்காது. ஏன்னா இதான் இயற்கையின் தத்துவம். 40% தான் நம்மளுடைய உழைப்பு இருக்கும்போது நாம் நினைத்ததை விட ஒரு மடி எப்பொழுது உழைக்கிறோமோ, சக்ஸஸ் ஆனவங்களுடைய எல்லாருடைய ஹிஸ்ட்ரியும் நீங்கள் முடிஞ்சால் தேடி தேடி படிங்க, பாருங்கள். தொடர்ச்சியாக சிறு சிறு ஸ்டெப்பாக முன்னாடி போய் கண்டினியூஸாக யார் ஒருத்தர் இருந்தாரோ அவர் 60 வயதில் ஜெயித்திருக்கிறார், 80 வயதில் ஜெயித்திருக்கிறார், 15 வயதில் ஜெயித்திருக்கிறார். இவர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே தாரக மந்திரம், தொடர்ச்சியாக ஒருவர் முயற்சி செய்கிறாரோ அவரே வெற்றியாளர். ஸோ அதனால் பெற்றோர்கள் எல்லாரும் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லி என்னுடைய இந்த உரையை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, நம்மளுடைய பள்ளிகளில் நம்ம படிக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் நிறைய பர்ஃபெக்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஜெயிக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்ட் முக்கியமே கிடையாது. உசைன் போல்ட் 2 தடவை ஃபவுல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார், 2 தடவை, 8 வருஷம். அவருடைய கோச்சோ அந்த நாடோ இவன் தப்பு பண்ணினான்னு தூக்கி போட்டிருந்தா இன்னைக்கு உலகத்திற்கு மின்னல் வேக ஒரு வீரன் கிடச்சிருக்க முடியாது. ஒரு கிரிக்கெட்டில் டெண்டுல்கராக இருக்கட்டும், விராட் கோலியாக இருக்கட்டும், அன்ஃபிட்டுன்னு கொஞ்ச நாள் வெளியில் உட்கார வச்சுருந்தாங்க. அவங்கள எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நல்ல மோட்டிவேட்டர்ஸ், நல்ல கைடன்ஸ், தொடர்ச்சியாக அவங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கி தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க. பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ஐஐடி சக்ஸஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்தியாவில் நாம் நினைக்கக்கூடிய நம்ம தமிழகத்தில் தான் இன்றைக்கி CA உடைய டாப் 6th பொசிஷனில் உள்ளவன் நம்ம திருச்சி பையன் தான். இந்தியா ஃபுல்லும் உள்ள ரேங்க்கில் CAவில் டாப் 6th பொசிஷன் உள்ள பையன் நம்ம திருச்சி பையன் தான். ஏசியன் கேம்ஸில் லால்குடியை சேர்ந்த 2 பேர் கண்டினியூஸாக மெடல்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. காமன்வெல்த் கேம்ஸில் உள்ளவங்க நம்ம லால்குடிக்காரங்க, நம்ம லால்குடியை சுற்றி உள்ளவங்க தான். ஸோ அப்போ ஒலிம்பிக் அச்சீவர்ஸ்ட்டையும் நீங்கள் போய் கேட்டு பாருங்கள். அவங்க பண்ண மிஸ்டேக்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் இருக்கணும்னு நினச்சா நிச்சயம் எல்லாரும் ஃபெயிலியர் தான் போயிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ பேரண்ட்ஸ் சில நேரங்களில் சில இடங்களில் சில பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இல்லாட்டியும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். டீச்சர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த கல்வி நிறுவனங்கள் யாருமே தோற்று போகணுன்றதுக்காக அவங்க உழைச்சிருக்க மாட்டாங்க. நிச்சயம் இந்த விழாவை ஏற்பாடு பண்ணுவதற்கு மட்டுமே எனக்கு தெரிந்து ஒரு மாத காலம் உழைத்திருப்பார்கள் என்று நம்பி உங்களுக்கெல்லாம் இந்த அருமையான கல்வி நிறுவனத்தில் உங்களுடைய குழந்தையை படிக்க வாய்ப்பளித்த இந்த கல்வி நிறுவனத்தை போல் இந்த எளியவனை, இந்த சிறுவனை இங்கு இந்த மேடையில் பேச வாய்ப்பு கொடுத்த ரெஸ்பெக்டட் பிஷப் ரெவரண்ட் ஃபாதர் பிஷப் அவர்களுக்கும், இந்த பள்ளியின் ரெஸ்பெக்டட் கரஸ்பாண்டன்ட்ஸ் மற்றும் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் வைஸ் பிரின்சிபல்ஸ், டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்திற்கும் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for your heartfelt and inspiring words. Let's show our appreciation with a big round of applause for our special guest. Now, I request Mr. C. Raja to be on the stage to join the prize distribution ceremony. I now hand over the session to Ms. Maria Faustina to take it forward for the announcement of achievers. Each prize is awarded today is not just a symbol of victory, but also of perseverance, dedication, and growth. We are now going to announce the General Proficiency Award for students from pre-KG to class 7. First prize goes to pre-KG A Rifaya. Second prize goes to Siddheshwar of pre-KG A. Second prize goes to Anya Gabriela of pre-KG A. Third prize goes to Danvi of pre-KG A. First prize goes to Lanvio of pre-KG B.
Second prize, Hirtvika of Pre-KG B. Dear parents, your applause make them encouraging and Second prize, comforting. Kindly. Ananya of Pre-KG B. Third prize, Aradhana of Pre-KG B. JKG A, first prize, Kaviyarasi. Second prize, Jenny V. Inia. Third prize, Kritvika. JKG B, first prize, Sana Jovita. Second prize, Yuvadara. Second prize, Pranita. Second prize, Kishan. Third prize, Naviran. SKGA, first prize, Soy Singh. Second prize, Diya. Second prize, Diya. Third prize, Jefin Mizayas. Third prize, Madhu Inian. SKGB, first prize, Kavinaya. Second prize, Marushika. Third prize goes to Darina Milagres. SKGC, first prize goes to Kevin Anto. Second prize goes to Ahil Basha. Third prize goes to Darshan. SKGD, first prize goes to Alia. Second prize goes to Yujita Harini. Third prize goes to Meena Loshini. First standard A section. First prize goes to Punya S. Aravind. Second prize goes to Nivin. Third prize, Aradhya. Dear audience, it's your claps make them active and energetic. Kindly clap your hands. First standard B section. First prize goes to Archira. Second prize goes to Shayan Hussain. Third prize, Prajit Krishna. First standard C section. First prize goes to Samyuta. Second prize, Rajeshri. Third prize, Sanvika. First standard D section. First prize goes to Kriti Shara. Second prize, Orun John.
Third prize goes to Jashwant. First standard E section. First prize goes to Nazonia Carol. Second prize Ria Aravindra. Third prize goes to Litish Kavi. Second standard A section. First prize goes to Yarini. Second prize goes to Hithik. Third prize goes to Alfred Christopher. Second standard B section. First prize goes to Yojindran. Second prize Krishan. Third prize Raven. Second standard C section. First prize goes to Swastika. Second prize goes to Dhanumitra. Third prize goes to Mohammad Ayan. Second standard D section. First prize goes to Meristra Rose. Second prize Tara. And third prize goes to Yashiv Krishna. Second standard E section. First prize goes to Syed Ahil. Second prize goes to Mohammad Akif. Second prize goes to Mohammad Akif. And third prize goes to Shara Shantini. Third standard A section. First prize goes to Pragati. Cheer Second prize children with your claps. Dhanvika. That is the best form of appreciation. Second prize Dhanvika. Third prize Alisha. Third standard B section. First prize goes to Swastika. Second prize Alan. And third prize goes to Nidulan. Third standard C section. First prize goes to Pritika Joy. Second prize goes to Mano Krish. Third prize goes to Joshna Jolita. Third standard D section. First prize goes to Kameshwaran. Second prize goes to Kavishka. Third prize goes to Litika Shree. Fourth standard A section. First prize goes to Jovita Shalom. Second prize goes to Harshavardhan. Third prize goes to Jeffia Benlin. Fourth standard B section. First prize Adona Chalzidoni. Second prize Mukundan. Third prize Rina Shebin. Fourth standard C section.
First prize goes to Litika Helen. Second prize goes to Lurmian. Third prize goes to Nidarshana. Fourth standard D section. First prize Sanjeev Kumar. Second prize Liana Joel. And third prize goes to Mahan. Fourth standard E section. First prize goes to Heronica. Second prize goes to Rakshana. And third prize Bhavanesh. Fifth standard A section. First prize Rishi Karthik. Second prize goes to Prasanna. Third prize Jonika Shirley. Fifth standard B section. First prize goes to Mohammad Farhan. Second prize Avinash. And third prize goes to Saravana. Fifth standard C section. First prize goes to Deepika Sri. Second prize Maxwell. Third prize goes to Abhijit Avasti. Fifth standard D section. First prize goes to Tanuj. Second prize Ifa. And third prize goes to Prishant. Fifth standard E section. First prize Sudarshana. Second prize Hari Pranita. And third prize Sai Nikita. Now I hand over to Deepa ma'am. Class 6A, first prize goes to Hansiha S. Second prize goes to Sweta E. Third prize goes to Magdalene Aliza V. Sixth standard B section, first prize goes to Arpuda S. Second prize goes to Jamiel Stephen X. Third prize goes to Sristika N. Sixth standard C section, first prize goes to Manikandan MS. Second prize goes to Jessica Sri SJ. Third prize goes to Stenisha X. 6D, first prize goes to Jessie Jasmine J. Second prize goes to Sri Vatsan S. Third prize goes to Mohammad Jasir M. 6E, first prize goes to Samriddhi Sri S. Second prize goes to Jay Prakash S. Third prize goes to Danya Sri A. First prize goes to Nishan J of 7A. Second prize goes to Yoga Shamyuta G of 7A. Third prize goes to Pavitra H of 7A.
7th Standard B section, first prize goes to Akshaya K. Second prize goes to Nestor Anush N. Third prize goes to Adisha JS. 7th C, first prize goes to Juanito Alan J. Second prize goes to Yoga Shashiha G. And third prize goes to Sahana R. Harit Kishore K of 7D secures first prize. Kavin Rafael of 7D secures second prize. Joanne Haley B of 7D secures third prize. Now 7th E, first prize goes to Vaibhav NB. Second prize goes to Jonathan JR. Third prize goes to Hasna S. Thank you so much, sir, for taking time to encourage our students and bless them with your presence.